software project management phases. Nana screen share అయిందా? Yes, sir. Share in, sir. Yes, sir. Screen share అయిందా మాధవ్? PPT better, sir. Okay. Okay. So actually to develop any Yes, project sir. already Yes, yes. sir. Yes, sir. Actually to develop any project there are 6 different types of phases are there. Requirements phase, design phase, next to what we call implementation phase, testing phase, and maintenance phase. Okay na? So whenever if you observe a software engineering subject, in software engineering subject we briefly discussed about that 5 or 6 different types of phases. Okay na? But here we have now today we are going to discuss about the new way of developing any project. So what are the different types of steps to develop any project? Okay na? Rather than the software project management subject. So అంటే మీకు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్లు ఏవైతే మనకి 5 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫేసెస్ లేదు 6 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫేసెస్ ఉన్నాయో వాటికి రిలేటెడ్ గా ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అనేటువంటి ఏదైతే ఉందో మనకి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కాకుండా మనకి today we are going to discuss about new information. Mobile these. So today we are going to discuss about a new information. So that new information what we call 6 phases of project development. So మనకి ఏంటంటే project development లో we have 6 phases. Okay na? So here the main purpose of uh, uh, this concept is it will provides a sketch of the traditional method of project management. That is what is the meaning of sketch in the sense. So from top to bottom. Okay na? So top to bottom to develop any software project, what are the different types of phases we have? So actually in software engineering we have already we know very well about 5 different types of phases or to develop any software project that phases are repeated. Okay na? So when we take any domain or when we take any platform to develop a project, okay, name any domain or any what we call a platform. Okay na? They use that 5 different types of steps only. Okay na? So here today we are going to discuss about or learned about 6 different types of phases to develop any software project. Okay na? So here we have totally 6 different types of phases are there to develop any software project. Okay, మా స్క్రీన్ షేర్ అయిందా? అందరికి కనబడుతుందా? సందీప్. Yes, sir. Okay, so here comes to Yes, sir. first one is okay, comes to first one is initiation phase, and second one is definition phase, and third one is design phase, next one is development phase, and next one is implementation phase, and last one is follow up phase. ఈ ఫేసెస్ ఈ 6 ఫేసెస్ నేను మీకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీకు ఇప్పటి వరకు ఉన్న సబ్జెక్ట్ లో లేదు, మీకు ఇప్పటి వరకు మనం చెప్పిన ఫ్యాకల్టీ అందరూ అంటే మనం చెప్పిన వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా ఏంటంటే మనకి 5 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫేసెస్ ఉంటాయి మనకి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ లో. ఓకేనా? ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఫేస్, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ డిజైన్ ఫేస్, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ what we call implementation phase, next one is testing phase, and last one is something management phase, whatever it is. So ఆ 5 phases ఎవరైనా చెప్తారు మనకి, ఆమె కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? సో 5 phases మనకి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్ లోకి వెళ్తే మనకి ఆ 5 phases మనకి ఇన్ డెప్త్ గా ఉంటాయి. ఓకేనా? బట్ హియర్ ఈ 6 phases అనేటువంటిది ఏదైతే ఉంటుందో ఈ 6 phases గురించి ఎనీ వన్ ఇన్ ద క్లాస్ మీరు విన్నారా? So like initiation phase, definition phase, design phase, development phase, implementation phase, and follow up phase. Anyone in the class, have you heard about these 6 different types of phases to develop any project? I think most of the students they may don't know regarding these 6 different types of phases, like from initial phase to follow up phase. So in the diagram we can clearly observe that what are the things when we develop, or what are the things we remember to develop any project. అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ అనేటువంటిది డెవలప్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మనకి వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ we remember in our mind.
సో ఫస్ట్ మన మైండ్ లో మనం ఏదైతే థింగ్స్ మనం రిమెంబర్ చేసుకోవాలో అవన్నీ కూడా మీకు ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతున్నాయి. ఓకేనా? హలో యశస్వి, హలో మాధవ్, సార్ చెప్పండి సార్. సార్ 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 చెప్పండి. హలో హలో సార్ చెప్పండి సార్. సార్ చెప్పండి సార్. ఈ క్లాస్ రెస్పాండ్ అవ్వరేంటి? ఏంటి ప్రాబ్లమ్ ఏమన్నా? నా వాయిస్ ఏమి వినపట్లేదా? వినిపిస్తుంది సార్. వినపడుతుంది సార్. మరి నేను ఇచ్చేసినప్పుడు మీరు రెస్పాండ్ అవ్వాలి కదా నా. సార్ అమ్మట్లు చెప్పంగానే రెస్పాండ్ అయింది సార్. చెప్పండి సార్ అని యశస్వి. చెప్పి. సార్ చెప్పండి సార్. ఓకే ఓకే, నేను అంటే నేమ్ చెప్తాను. యశస్వి అమ్మ. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఆ స్క్రీన్ షేర్ అయింది కదా? డయాగ్రామ్ షేర్ అయిందా? ఎస్ సార్. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఓకే, సరే. ప్రతిసారి మిమ్మల్ని అడగనులే. సో అయ్యా వెనెవర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ డెవలప్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్, ఆల్రెడీ మనకి 5 phases మీరు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ లో నేర్చుకున్నారు. ఈ డయాగ్రామ్ మీరు ఎక్కడన్నా చూసారా? ఈ డయాగ్రామ్ ని ఇంతకు ముందు ఎవరన్నా మీరు టు డెవలప్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్ మనకేమన్నా టెక్స్ట్ బుక్స్ లో కానివ్వండి, ఓకేనా? సో లేదు అంటే మీకు ఇంకెక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ టైప్ ఆఫ్ డయాగ్రామ్ మీరు ఎక్కడ చూడలేదని నేను అనుకుంటున్నాను. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? Yes, sir. Am I correct or not? Yes. Yes, sir. So this is to develop any project. ఫస్ట్ మనకి ఏంటంటే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ లో 5 phases 6 phases ఉంటాయి. సో అలా చేయాలి ఇలా చేయాలి అని చెప్పేసి మనం చదువుకుంటాం. బట్ దానిలో ఇంటర్నల్ గా మనకి ఏంటంటే ఈ 6 different types of phases ఉంటాయి. When we have knowledge or when we have aware about these 6 phases, we can easily develop any software project. సో మనం ఏదైనా ఒక సాఫ్ట్వేర్ ప్రాజెక్ట్ మనం డెవలప్ చేయాలి అంటే ఈ 6 phases ని మనం ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకుంటే సో డెఫినెట్ గా ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు డెవలప్ ఎనీ సాఫ్ట్వేర్ ప్రాజెక్ట్. ఓకేనా? ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ ఇనిషియేషన్ ఫేజ్. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఫేజ్ ఈస్ initiation phase. In initiation phase, there we simply call it as idea. That is idea regarding a project. That is whenever if you want to develop any project, so first of all to develop that particular project, first of all we have aware about that information or we have knowledge regarding to develop that particular project. So that is what we call in our language in software development life cycle we simply call it as requirements phase. So initiation phase is nothing but requirements phase. Okay na? That requirements phase what we call idea. Okay na? So here the meaning of idea is nothing but to develop any project. So first of all we have some awareness or we have some knowledge or we have some idea about that particular project. Okay na? So that is the first one. And comes to second one is definition phase. So the meaning of definition phase in the sense what is the information in that project. So the meaning of what is the information in that project in the sense what are the things you are going to develop or what are the what we call what are the informations we are going to develop there, or what are the new methods we are going to develop there, or what are the new phases we invent there or we discover. Okay na? So different types of phases to develop a particular project. Already we have some knowledge regarding that particular project. So that is the definition phase. And comes to third one is design phase. So design phase in the sense in the first phase we have some idea in the sense I want to develop a project depends on that particular method, or I have some idea to develop that particular project. In the phase number 2, so what is the information in that particular project. So first time manaki if you want to develop any project, first manaki aa project మీద idea undali. And comes to second one lo ఏంటంటే మనకి so what is the information in that project, so అది ఉండాలి. And the third one is how to develop a project. So how to develop a project is nothing but design phase. In our language we simply call it as design phase. Okay na? So that is the third one. And it comes to fourth one is development phase. So development phase in the sense first manaki we have idea, and second one is what is the information in that
So we collected that information. And in the third phase, how to we know very well about how to develop that project. And next one is in the development phase, how to implement that project. So how to implement that project in the sense, so depends on which domain, or depends on the, or by using which platform we are going to develop that one. Okay na, depends on what are the different types of algorithms to implement that project we are using in our project. Okay na, so that is the information regarding development phase. And next one is implementation phase. So in implementation phase, the meaning of implementation phase is nothing but that includes what we call coding information, as well as what we call testing information. So whatever it is. And last phase is maintenance phase or follow-up phase. So maintenance phase or follow-up phase is nothing but what we call sixth phase of the software development project. So identate manaki sixth one ante maintain after developing the project or after implementing the project, so there we got some output. So after getting the output, how to maintain that information. Okay na, సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనం ఏదైతే డెవలప్ చేసామో, ఆ డెవలప్ చేసిన తర్వాత మనం దాన్ని ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి మొబైల్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి, ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్స్. సో ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్స్ లో ఏంటంటే మనకి ఎవ్రీడే న్యూ ఏమంటారు, మనకి న్యూ యాప్స్ వస్తూ ఉంటాయి మనకి. సో ఆ యాప్స్ ఎవరైతే దోస్ హు ఆర్ ఇంప్లిమెంట్ దట్ యాప్స్, దే ఆర్ మానిటరింగ్ ఎవ్రీ డే. ఓకేనా, దే ఆర్ మానిటరింగ్ ఎవ్రీ డే అండ్ దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు యాడ్ న్యూ ఫీచర్స్ టు ద ఎగ్జిస్టింగ్ యాప్. యామ్ ఐ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? సో ఏదైతే మనం ఒక యాప్ అనేటువంటి తీసుకుంటామో, ఆ యాప్ కి ఎగ్జిస్టింగ్ ఫీచర్స్ ఏమున్నాయి, నెక్స్ట్ దానికి అడిషనల్ గా ఏదైతే ఫీచర్స్ ఉన్నాయో, సో ఫీచర్స్ ని ఎలా యాడ్ చేయాలి. సో ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటే ఎవ్రీ డే దే ఆర్ మానిటరింగ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ ద వే when we want to develop a project. Okay, if you want to develop any project, okay na, so first of all we need to remember these 6 things. Okay, the first one is we have idea about that project, and second one is what are the requirements or what are the resources to develop that project, and the third one is how to develop that project. Next one is how to implement that project, and next one is implementation phase. So the meaning of implementation phase in the sense depends on by using which domain or by using which platform we are going to implement that project. And last one is maintenance. So in the maintenance phase we get the output. Okay na, so after successfully execute 5 phases, above 5 phases, in the 6th phase we got the original output regarding your project. So this is the way we develop any project. Okay, all of you understand? Am అర్థమైందా? Yes sir. Yes, sir. Okay. Yes, So sir. here, whenever if you want to develop any project, ఓకేనా, ఆల్రెడీ మనకి సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్లో 5 phases అని అందరు చెప్తా ఉంటారు. బట్ ఆ 5 phases ఎలా ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉంటాయి అంటే మనకి ఆ 5 phases ఈ వేలో ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉంటాయి మనకి. ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఇనిషియేషన్ ఫేజ్. సో ఇనిషియేషన్ ఫేజ్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ సమ్ ఐడియా రిగార్డింగ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్. సో వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డెవలప్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ సమ్ ఐడియా రిగార్డింగ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్. అమ్మా మనకు ఐడియా లేకుండా మనం ఇచ్చేస్తాం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఇక్కడ నుంచి ఇఫ్ యూ వాంట్ మూవ్ ఫ్రమ్ విజయవాడ టు హైదరాబాద్, ఓకేనా, సో మనం మూవ్ అవ్వాలి అంటే ఒక ఐడియా ఉండాలి. అంటే బై బస్ మనం వెళ్ళాలా, లేదు అంటే బై ట్రైన్ వెళ్ళాలా, లేదు అంటే బై ఎయిర్ బస్ మనం వెళ్ళాలనేటువంటిది వీ హ్యావ్ సమ్ ఐడియా. ఆమె కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? అవునా కాదా? Yes sir. అంతే కదా. ఇప్పుడు మనకి అంతే సార్. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఒక 1000 రూపీస్ ఉన్నాయనుకోండి. 1000 రూపీస్ ఉంటే ఏం చేస్తామంటే వి ప్రిఫర్ బస్. లేదు మనకు ఒక 1500 ఉన్నాయనుకోండి, మనం ఏం చేస్తామంటే ఏసీ కోచ్ లో మనం సింపుల్ గా మనం దాన్ని ట్రైన్ లో మనం నీట్ గా ఏమంటారు రిజర్వేషన్ చేసుకుంటాం. సో ట్రైన్ లో వెళ్ళిపోతాం. లేదు మన దగ్గర 4000 5000 ఉన్నాయనుకోండి, వి ప్రిఫర్ ఎయిర్ బస్. అంటే మనకి ఏదైతే రిక్వైర్మెంట్ అనేటువంటిది మన దగ్గర రిక్వైర్మెంట్ అంటే రిసోర్సెస్ ఉన్నాయో, సో డిపెండ్స్ ఆన్ దట్ రిసోర్స్ దెన్ వి డిసైడ్. సో బస్సా ట్రైనా నెక్స్ట్ ఎయిర్ బస్ అనేటువంటి మనం డిసైడ్ అవుతాం. అంటే అక్కడ ఏంటి మనకి ఇన్ ద ఇనిషియేషన్ ఫేజ్ వీ హ్యావ్ సమ్ ఐడియా. ఓకేనా, బిఫోర్ స్టార్ట్ ది జర్నీ వీ హ్యావ్ సమ్ ఐడియా. ఓకేనా, వెదర్ బై బస్ ఆర్ వెదర్ బై ట్రైన్ ఆర్ వెదర్ బై
Airbus. Okay na, so depends on the resources we select the requirement. Am I correct or not? సో ఫస్ట్ ఒక ప్రాజెక్ట్ మనం డెవలప్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ సమ్ ఐడియా. సో లైక్ ఇప్పుడు మనం ఏదైతే జర్నీ గురించి మాట్లాడో ఆ టైప్ లో అనమాట. ఓకేనా, సో అది సెకండ్ వన్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ది పర్పస్ ఆఫ్ దట్ ప్రాజెక్ట్. సో ది మీనింగ్ ఆఫ్ పర్పస్ ఆఫ్ దట్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ ది సెన్స్, మనం సింపుల్ గా విజయవాడ నుంచి మూవ్ అయిపోయి హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోతాం పని పాట లేకుండా. ఓకేనా, సమ్ డెస్టినేషన్ ఈస్ దేర్, సమ్ గోల్ ఈస్ దేర్. టు అచీవ్ దట్ గోల్ we starts from Vijayawada, then we travel to Hyderabad, from Vijayawada to Hyderabad. So there is some particular purpose. So what is that purpose? A purpose అనేటువంటిది కూడా మనకు తెలిసి ఉండాలి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఐడియా రిగార్డింగ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ది పర్పస్. సో వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ we are going to develop. So we have information regarding that regarding that project. So ఆ ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్ కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మన దగ్గర ఉండాలి. అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ హౌ టు డెవలప్ అంటే ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను, మనకి బై బస్సా, బై ట్రైనా, నెక్స్ట్ బై ఎయిర్ బస్సా. ఓకే, హౌ వి స్టార్ట్స్ ద జర్నీ ఫ్రమ్ విజయవాడ టు హైదరాబాద్, దట్ ఈస్ బై బస్ ఆర్ బై ట్రైన్ ఆర్ బై ఎయిర్ బస్, సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఓకేనా, సో అదనమాట. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ హౌ టు ఇంప్లిమెంట్. So depends on which method. And to develop any software project, so what are the things we use to implement that particular project. ఓకేనా, సో అది దాంట్లో ఏంటంటే మనకి ఇంప్లిమెంటేషన్ లో మనకి అల్గారిథమ్స్ ఉండొచ్చు. ఓకేనా, సో అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ లేదంటే మెథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్. సో దీస్ ఆర్ ది 6 different types of phases to develop any software project. Okay na, so that is the information. So today I am going to discuss about only first 2 phases. Meeku 6 phases maximum cheppanu, so first 2 phases chepta. Okay na, the first phase is the initial phase. So initial phase lo okkasari meeru definition okkasari observe cheste akkada chudandi, meeku on the screen it is sharing. The initial phase is the beginning of the project. In this phase, the idea for the project is explored and elaborated. Okay, in the initial phase, okay na, there we can able to find out mainly 2 things. First one is we have some idea regarding your project. So మనకు ఐడియా లేకుండా, అంటే హైదరాబాద్ ఎందుకు మూవ్ అవుతున్నావో ఐడియా లేకుండా మనం హైదరాబాద్ వెళ్ళాం. am I correct or not? am I correct or not? Yes sir. Yes, if you want move from Vijayawada to Hyderabad, there is a purpose. The purpose in the sense, there we have some idea regarding your journey. Am I correct or not? So adi next one. Second one is what we call idea for the project, and second one is we need to elaborate that information. So elaborate that information in the sense, there we collect all the information regarding that project. సో మనకి ఏదైతే నీ ఐడియా అనేటువంటిది ఉంటుందో, మనకి టు ఇంప్లిమెంట్ దట్ ఐడియా, దేర్ వీ నీడ్ టు కలెక్ట్ ది ఇన్ఫర్మేషన్. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్ ఇన్ అవర్ లాంగ్వేజ్ లిటరేచర్ సర్వే. సో దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే లిటరేచర్ సర్వే అంటాం మనం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మీరు మినీ ప్రాజెక్ట్ చేశారు. ఓకేనా, టు డెవలప్ దట్ పర్టికులర్ మినీ ప్రాజెక్ట్ ఫస్ట్ మీరు ఏం చేశారంటే సమ్ ఏదో ఒక ట్రైన్ రిజర్వేషన్ సిస్టమ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, అంటే రైల్వే రిజర్వేషన్ సిస్టమ్. సో రైల్వే రిజర్వేషన్, బిఫోర్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ రైల్వే రిజర్వేషన్ సిస్టమ్ ప్రాజెక్ట్, ఓకేనా, సో బిఫోర్ దట్ వన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ ఐడియా రిగార్డింగ్ రైల్వే రిజర్వేషన్ సిస్టమ్. కరెక్ట్ అన్నా? ఓకేనా, ఆఫ్టర్ ది ఐడియా దేర్ వి కలెక్ట్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ దట్ ప్రాజెక్ట్. సో ఆ ప్రాజెక్ట్ కి రిలేటెడ్ గా ఉన్న కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఏం చేసుకుంటాం అంటే కలెక్ట్ చేసుకుని దగ్గర పెట్టుకుంటాం. దట్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ ఎలాబొరేటెడ్. ఓకేనా, సో ఆ 2 థింగ్స్ ఏంటంటే వీ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఇన్ ఇనిషియల్ ఫేజ్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి, ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ ది ఇనిషియల్ ఫేజ్ ఈస్, దట్ ఈస్ అక్కడ చూడండి, ద గోల్ ఆఫ్ దిస్ ఫేజ్ ఈస్ టు ఎగ్జామిన్ ది feasibility of the project. So the meaning of examine the feasibility of the project in the sense, ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ ది ప్రాజెక్ట్ హ్యాండిల్డ్ బై యూ, ఓకేనా, వెదర్ దట్ ప్రాజెక్ట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఆర్ నాట్. అంటే ఇప్పుడు నాట్ ఎగ్జిక్యూట్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ అనుకోండి, అంటే ఇట్ మే నాట్ ఎగ్జిక్యూట్ by using any method, or it may not execute when we use any algorithm, or it may not execute when we use any mathematical calculation అనుకోండి, దాన్ని మనం హ్యాండిల్ చేస్తాం. ఆ టైప్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ ని we may not handle that project.
Am I correct or not? And the meaning of idea regarding that project in the sense we know how to develop that project. So what are the things we require to develop that project? Okay, then only we enter into that project. Then we are trying to implement that project. Am I correct or not? Avuna kadamma? Am I correct or not? ఎస్ సార్ అది కరెక్ట్ అంటే సార్. ఇనీషియల్ ఫేజ్ లో ఏంటంటే ఇన్ ఇనీషియల్ ఫేజ్ ఓకేనా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we need to remember two things. The first one is idea regarding that project, and second one is elaborate the information. So idea regarding the project in the sense we have some knowledge or we have some idea regarding that project. So idea regarding that project in the sense how to implement that project, what are the different types of resources we require to develop that particular project. Okay na, so that kind of information we require. Okay na. Next, to elaborate the information in the sense, so what are the things we what are the resources we are using in that particular project, or what are the algorithms we are going to that is by using what type of algorithms we are going to develop that particular project, whatever it is. So that kind of information we find out in the initiation phase. So that is the first one. Next, to in initiation phase, okay, that is before going to develop any project. And first phase lo మనం ఏంటంటే first of all we need to question ourselves. అంటే whenever if you want to develop any project, okay na, if you want to develop any project, first of all we need to question ourselves in initial stage. అంటే ఫస్ట్ ఫేజ్ లోనే మనం ఏం చేయాలంటే కొన్ని క్వశ్చన్స్ వేసుకోవాలి. ఓకేనా. సో ఆ క్వశ్చన్ ఇయర్ లేకుండా ఏంటంటే మనకి మనం ముందుకు మూవ్ అయితే మనం ప్రాజెక్ట్ చేయలేం. సో ఫస్ట్ దానిలో ఏంటంటే మనకి ఫస్ట్ మనం ఏదైతే క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఈ క్వశ్చన్స్ కి, సో ఫర్ ద వాట్ ఆర్ ది క్వశ్చన్స్ డిస్ప్లేడ్ ఆన్ ద స్క్రీన్, సో వీ హ్యావ్ ఆన్సర్ ఫర్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్. సో మన చేతిలో ప్రతి క్వశ్చన్ కూడా ఏంటంటే ఆన్సర్ ఉండాలి. ఫస్ట్ వన్ చూడండి, ఫస్ట్ వన్ ఈస్ వై దిస్ ప్రాజెక్ట్. అంటే మనకి నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, అంటే ఇనీషియల్ ఫేజ్ లో మనకి వీ హ్యావ్ సమ్ ఐడియా రిగార్డింగ్ దట్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ వీ హ్యావ్ రిసోర్సెస్. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు విజయవాడ వెళ్ళడానికి బస్సు ఉంది, నెక్స్ట్ నీ దగ్గర మనీ కూడా ఉన్నాయి, కానీ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే వై దిస్ ప్రాజెక్ట్ అంటే వై వీఆర్ ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ విజయవాడ టు హైదరాబాద్, అంటే వాట్ ఈస్ ది మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ దట్ ప్రాజెక్ట్. సో వై దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ వాట్ ఈస్ ది మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ దట్ ప్రాజెక్ట్, ఓకేనా, ఆర్ వాట్ ఆర్ ది థింగ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డెవలప్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్. ఓకేనా. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఓకేనా, వీ నీడ్ టు డెవలప్. అంటే వీ నీడ్ టు రిమెంబర్ దట్ థింగ్. అంటే వై దిస్ ప్రాజెక్ట్, అసలు ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎందుకు అనేటువంటిది మనకి డెఫినెట్ గా ఐడియా ఉండాలి. సో వితౌట్ ఐడియా హౌ వి డెవలప్ ఏ ప్రాజెక్ట్. ఓకేనా. సో అది. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఇట్ ఫీజిబుల్, అంటే ఈజ్ ఇట్ అవైలబుల్ టు డెవలప్. అంటే వాట్ వి కాల్ ఫీజిబిలిటీ స్టడీ అంటారు. అంటే దేర్ వి కలెక్ట్ ది ఇన్ఫర్మేషన్స్. హ్యావ్ యూ నాలెడ్జ్ రిగార్డింగ్ దట్ ప్రాజెక్ట్. అంటే నీకు ఆ ప్రాజెక్టు తెలియకుండా మనం దాన్ని డెవలప్ చేయలేం. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ invent or discover a method, first of all we have some idea regarding that one. అందుకనే మనకి ప్రాజెక్ట్ లో ఆల్రెడీ we know very well about two different types of systems are there, existing system and proposed system. Okay, now what type of information we find out in the existing system? So in existing system we find out the information regarding current technology. So in proposed system ante in enhanced system, so we are going to develop for different types of new methods or new policies, depends on the existing system. Am I correct or not? Existing system lekunda proposed system manaki exist avadu. Avuna kadamma? Without existing system we may not develop proposed system. ఎందుకంటే మనకి what are the different types of disadvantages we found in the existing system. To avoid that kind of disadvantages, okay na, there we prefer a proposed system. Okay na. So proposed system మనం ప్రిఫర్ చేసుకుంటాం. Okay na. So second one is it feasible, అంటే మనకి is it available to develop that project by the user. Okay na. We need to remember second question also. And comes to third question is who are possible partners in this project. అంటే పార్ట్నర్స్ ఇన్ ద సెన్స్ దీనిలో ఏంటంటే మనకి క్లయింట్స్ అంటే ఇది యాక్చువల్ గా మనకి బిజినెస్ పరంగా చెప్పాడు. సో మనకు సాఫ్ట్వేర్ లో ఏంటి అంటే మనకి క్లయింట్స్.
సో క్లయింట్స్ అనేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారండి. ఇప్పుడు నువ్వు ఒక మోడల్ ని, ఒక పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ నువ్వు ఇచ్చావు అనుకోండి, అంటే ఒక యాప్ నువ్వు రెడీ చేసి ఇచ్చావు అనుకోండి, ఆ యాప్ ని రెడీ చేసి ఇచ్చినప్పుడు ఆ యాప్ ని యూజ్ చేసే వాళ్ళు ఉండాలా వద్దా? అంటే డెఫినెట్ గా అక్కడ మనకి ఏంటంటే యూజర్స్ అనమాట. అంటే హూ ఆర్ దేర్ యూజింగ్ దట్ పర్టికులర్ యాప్ డెవలప్డ్ బై యూ. సో నువ్వు ఏదైతే ఒక యాప్ అనేటువంటిది నువ్వు డెవలప్ చేసావో, సో ఆ డెవలప్ చేసిన యాప్ ని యూజ్ చేసే యూజర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ యూజర్స్ కూడా ఉన్నారో లేదు చూసుకోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వాట్ షుడ్ ద రిజల్ట్ బి. సో ఆఫ్టర్ డెవలపింగ్ ఏ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్, సో వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ దట్ ప్రాజెక్ట్. అంటే మనం ఇన్పుట్ ఇస్తే దాని యొక్క అవుట్పుట్ అనేటువంటిది నువ్వు అనుకున్న వేలు ఆల్రెడీ మనం ఫస్ట్ చెప్పాం. ఇనిషియేషన్ ఫేజ్ లో ఆల్రెడీ we have two things are available. First one is we have idea regarding that project, and second one is elaborate. Idea ante enti ante manaki we have some idea regarding that project. So idea regarding that project in the sense, whenever if I give some information as input, okay na, we get the output like this one. అంటే ఏంటంటే ఐడియా ఉండాలి. అంటే అవుట్పుట్ అనేటువంటిది ఏంటంటే ఇట్ షోస్ ది రిజల్ట్ హియర్. సో వాట్ షుడ్ ద రిజల్ట్ బి? ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వాట్ ఆర్ ద బౌండరీస్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్. సో బౌండరీస్ ఇన్ ద సెన్స్ వాట్ ఈస్ ది స్కోప్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్. అంటే వాట్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ విల్ డెవలప్. సో నీ ప్రాజెక్ట్ అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రాజెక్ట్ అనేటువంటిది దేన్ని డెవలప్ చేస్తుంది. అంటే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టమ్ లో అంటే క్వశ్చన్స్ వేయచ్చు. ఇప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టమ్ లో ఆల్రెడీ వి హ్యావ్ దిస్ మెథడ్. ఓకేనా. సో వాట్ ఈస్ ది స్పెషలైజేషన్ ఆఫ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్, అంటే వాట్ ఈస్ ది స్కోప్ ఆఫ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్, ఆర్ వాట్ ఈస్ ది న్యూ మెథడ్ invented in your project, or what is the new method you used in your project. So these are the things we require to develop any project. అంటే ఇనిషియేషన్ ఫేజ్ లో మనకి ఏంటంటే, అంటే ఫస్ట్ ఫేజ్ లో ఇనిషియేషన్ ఫేజ్ లో మనం డెవలప్ చేసేటప్పుడు ఇనిషియల్ గా మనం ఏం చేయాలంటే we need to questionnaire ourselves, or we need to prepare questions ourselves. ఓకేనా. ఫస్ట్ మనం ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. దెన్ we need to provide ఆన్సర్ టు ఈచ్ క్వశ్చన్. సో ప్రతి క్వశ్చన్ కూడా మనం ఏంటంటే ఆన్సర్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తేనే దెన్ ఓన్లీ వి మూవ్స్ టు ద సెకండ్ ఫేజ్. అప్పుడే మనం ఏంటంటే సెకండ్ ఫేజ్ కి మూవ్ అవ్వాలి. దానిలో క్వశ్చన్స్ ఏంటి అంటే, ఐ రిపీట్ వన్స్ అగైన్, వై దిస్ ప్రాజెక్ట్, అసలు ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎందుకు. నెక్స్ట్ వన్, ఈజ్ ఇట్ ఫీజిబుల్. సో అది మనకు చేయడానికి అవైలబుల్ గా ఉందా లేదా. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ who are possible partners in this project. So partners in this project in the sense, those who are using your project, and users or clients. Next one, what should the result be. So when we execute that project, so how is the result. And last one is what is the scope of your project. సో నీ ప్రాజెక్ట్ యొక్క స్కోప్ అనేటువంటిది ఏంటి, మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేటువంటిది డిస్ప్లే అయ్యేటట్లుగా నువ్వు అవుట్పుట్ ని మోడల్ చేయాలి. ఓకేనా. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్, ఆర్ దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ వి ఫైండ్ అవుట్ ఇన్ ద ఇనిషియేషన్ ఫేజ్. ఓకేనా. ద ఫస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డెవలప్ any project, okay na, in the first phase is initiation phase. In initiation phase, there we need to remember two things. The first thing is idea regarding project, and second one is we need to explore that idea or elaborate that idea. Okay na. So next one is before going to develop or before going to implement your ideas, so first of all we need to question ourselves. ఓకేనా. సో క్వశ్చన్స్ మనం ఇక్కడ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలంటే క్వశ్చనీర్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఫర్ ఈచ్ క్వశ్చన్ వీ హ్యావ్ సమ్ ఆన్సర్. సో ప్రతి దానికి కూడా ఏంటంటే డెఫినెట్ గా కొంత ఆన్సర్ అనేటువంటి మన దగ్గర పెట్టుకోవాలి. దెన్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు డెవలప్ ఏ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ అన్ ఈజీ మెథడ్. ఓకే. ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ అంతా కూడా మనకి, మీరు మొన్న ఆల్రెడీ ఏమంటారు, మనకి ఒక ఆయనతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యారు. సో సమేత ఒక కంపెనీలో వచ్చేసి ఒక పర్సన్ తో మీరు ఇంటరాక్ట్ అయ్యారు. ఆ ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు ఏంటంటే ఆయన చెప్పాడు రియల్ టైం ఇలా ఉంటాయి అని చెప్పేసి 1 or 2 మెంబర్స్ మీరు క్వశ్చన్స్ కూడా రైజ్ చేశారు. రైజ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు రియల్ టైమ్ లో ప్రాజెక్ట్ అనేటువంటిది ఎలా డెవలప్ చేస్తారంటే, మనకి బిఫోర్ గోయింగ్ టు డెవలప్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్ ఫస్ట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే క్వశ్చనీర్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు. సో వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ వీఆర్ ఫేసింగ్ ఇన్ దట్ ప్రాజెక్ట్. ఫస్ట్ ఆ క్వశ్చన్స్ ని ప్రిపేర్ చేసుకుని వాటన్నిటికి కూడా ఆన్సర్స్ ఉంచుకొని దెన్ దే మూవ్స్ టు నెక్స్ట్ స్టెప్. సో అప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళు ఏంటంటే మనకి నెక్స్ట్ స్టెప్ కి ఫార్వర్డ్ అవుతారు. ఓకేనా. సో దీస్ ఆర్ ది క్వశ్చన్స్, ఆర్ దీస్ ఆర్ ది ఇన్ఫర్మేషన్స్ వి ఫైండ్
out in the initiation phase. So that is the first phase. Okay, next initiation phase lone manaki ఏంటంటే మనకి so there we have different types of things అంటే regarding research other things whatever it is అవన్నీ మనకి ఇక్కడ 3 phases ఉన్నాయి. ఆ 3 phases నేను మీకు PPT సెండ్ చేస్తా, అవి మనం డిస్కస్ చేసుకోవాల్సినంత నెసెసిటీ లేదు. ఓకేనా? సో ఆ 3 phases కి రిలేటెడ్ కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నాయి అక్కడ చూడండి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇనిషియేషన్ ఫేజ్ లోనే రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ మీద ఎప్పుడు అంటే ద మీనింగ్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ఇన్ ద సెన్స్ కలెక్టింగ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ గ్యాదరింగ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్. దాన్ని మనం ఏమంటాం లిటరేచర్ సర్వే అంటాం. ఓకేనా? అది ఎందుకు యూజ్ అవుతుందంటే మనకి ఇట్ డెలివర్స్ ఏ రిపోర్ట్ దట్ ఎగ్జామిన్స్ ది టెక్నాలజికల్ ఫీజిబిలిటీ ఆఫ్ ఎన్ అప్లికేషన్. ఎందుకు మనం వై వీఆర్ కలెక్టింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ వై వీఆర్ కలెక్టింగ్ ఆల్ ద రిసోర్సెస్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఏ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఇట్ డెలివర్స్ ఏ రిపోర్ట్. సో ఏ టైప్ ఆఫ్ రిపోర్ట్ ని డెలివర్ చేస్తుంటే రిగార్డింగ్ ఫీజిబిలిటీ అంటే లైక్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ దట్ ప్రాజెక్ట్ అంటే వెదర్ దట్ ప్రాజెక్ట్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ ఈజ్ ఇట్ డెవలప్డ్ ఆర్ అన్డెవలప్డ్ అంటే మనకి ఏంటంటే మనకి డెవలప్ చేయడానికి రెడీగా ఉందా లేదు అంటే మనం దాన్ని డెవలప్ చేయలేని పరిస్థితిలో ఉంటామా. సో దాన్ని ఫస్టే మనం ఏం చేస్తామంటే దాన్ని మనం ఇచ్చేసుకుంటాం అంటే డిసైడ్ చేసుకుంటాం. దానిలోని సెకండ్ వన్ ఈస్ ప్రోటోటైప్. సో ఇదేంటంటే మనకి ఇట్ డెలివర్స్ ఆల్ ది ఫంక్షనాలిటీస్ ఆఫ్ ఎన్ అప్లికేషన్ అంటే వాట్ ఎవర్ ది అప్లికేషన్ యూ చూజెన్. ఓకేనా? దిస్ ప్రోటోటైప్ విల్ డెలివర్స్ ఆల్ ద ఫంక్షనాలిటీస్ ఆఫ్ దట్ అప్లికేషన్. సో దానికి రిలేటెడ్ గా నువ్వు ఏదైతే ఒక ప్రాజెక్ట్ అనేటువంటిది ఫస్ట్ ఫేజ్ అంటే ఒక ఐడియా అనేటువంటిది నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకున్నావో, ఐడియాకి రిలేటెడ్ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ నువ్వు ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకున్నావో, రిగార్డింగ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకేనా ఇట్ విల్ ఫైండ్ అవుట్ ఆల్ ది ఫంక్షనాలిటీస్ రిగార్డింగ్ యువర్ ఐడియాస్ అనమాట ఆర్ రిగార్డింగ్ యువర్ అప్లికేషన్ అంటే వాట్ ఎవర్ ది అప్లికేషన్ యూ డెవలప్. ఓకేనా? సో దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే బై హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ అని చెప్పాడు ఇక్కడ. అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షనాలిటీస్ యూజ్ చేసిన దాని నుంచి మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే వాళ్ళు డెవలప్ చేసిన మెథడ్స్ లో నుంచి. ఓకేనా? సో అట్లా. సో దట్ ఈస్ ది సెకండ్ వన్. అండ్ దీనిలోనే మనకి థర్డ్ వన్ ఏంటంటే ఏ ప్రాజెక్ట్ దట్ డెలివర్స్ ఏ వర్కింగ్ ప్రోడక్ట్ అంటే వర్కింగ్ ప్రోడక్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను మనకి వెన్ ఎవర్ ఇఫ్ యూ డెవలప్ ఏ ప్రాజెక్ట్ సో డెఫినెట్లీ ఎట్ ది అదర్ సైడ్ అదర్ పర్సన్ దే ఎక్స్పెక్ట్ ఏ రిజల్ట్. అంటే ఇప్పుడు విజయవాడ నుంచి నువ్వు స్టార్ట్ హైదరాబాద్ లో మీ ఫ్రెండ్ దగ్గరికి వెళ్తున్నావు అంటే యువర్ ఫ్రెండ్ డెఫినెట్లీ ఎక్స్పెక్ట్ ఎట్ వాట్ టైమ్ యూ అరైవ్డ్ ఎట్ హైదరాబాద్. సో హైదరాబాద్ కి మనం ఏ టైంలో అరైవ్ అవుతాం డెఫినెట్ గా ఏంటంటే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడు. అంటే ఇక్కడ మనం స్టార్ట్ అయ్యంటే 5 hours కి అంటే 1 కి స్టార్ట్ అయితే డెఫినెట్ గా 6 కి నేను పలానా సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ లోనో లేదు అమీర్పేటలోనో డెఫినెట్ గా నేను రీచ్ అవుతానని చెప్పేసి నువ్వు చెప్తావు. ఆ పర్సన్ కూడా ఏంటంటే ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకుంటా అంటే వెనెవర్ if you want to develop a project definitely there other persons okay na and end users they will expect some result okay na from your project. సో నువ్వు ఏదైతే ఒక ప్రాజెక్ట్ అనేటువంటి డెవలప్ చేస్తున్నావో ఆ ప్రాజెక్ట్ డెఫినెట్ గా ఏంటంటే అవుట్పుట్ అనేటువంటిది ఏంటంటే వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. సో దిస్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ ఇనిషియేషన్ ఫేజ్. సో ఇనిషియేషన్ ఫేజ్ లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఇది. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ డెవలప్మెంట్. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ది ఫస్ట్ వన్. అండ్ కమ్స్ టు సెకండ్ వన్ ఈస్ డెఫినేషన్ ఫేజ్. అమ్మ ఇది చెప్పేసి నేను ఆపేస్తా. సెకండ్ వన్ ఈస్ డెఫినేషన్ ఫేజ్. సో ఇక్కడ మీరు ఒకసారి డెఫినేషన్ ఫేజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబ్జర్వ్ చేసి చూడండి. అక్కడ ఆఫ్టర్ ది ప్రాజెక్ట్ ప్లాన్ అంటే ఫస్ట్ ఫేజ్ ఈస్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఓకేనా ద ప్రాజెక్ట్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ద సెకండ్ ఫేజ్ దట్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ డెఫినేషన్ ఫేజ్. సో ఇప్పుడు డెఫినేషన్ ఫేజ్ లో మనం ఇన్ఫర్మేషన్ దేన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తా ఉంటే డెఫినేషన్ ఫేజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ we need to question ourselves what. So what in that project? So in this phase the requirements that are associated with the project result are specified as clearly as possible. నానా ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే మనకి what are the results specified as clearly as possible అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి whenever if you give some input so what is the output అంటే ఇన్పుట్ అనేటువంటి మనం ఇచ్చామంటే డెఫినెట్ గా అవుట్పుట్ అనేటువంటిది ఎలా ఉంటది.
సో ఆ అవుట్పుట్ అనేది మనది ఎలా ఉంటుందో మనం క్లియర్ కట్ గా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వగలగాలి. అంటే డెఫినేషన్ ఫేజ్ లో అదే మనకి వాట్ అంటే క్వశ్చన్ వేసుకుంటాం మనం. ఫస్ట్ ఫేజ్ లోనేమో ఐడియాస్ రిగార్డింగ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్. సెకండ్ వన్ లో డెఫినేషన్ ఫేజ్ లో ఏంటంటే మనకి వాట్ ఇన్ దట్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ ది సెన్స్ whenever if you give some input like this one, so we get the output like this one. సో మనం ఇన్పుట్ ఎలా ఇస్తే అవుట్పుట్ అనేటువంటిది ఇలా వస్తుంది అనేటువంటిది డెఫినెట్ గా మనకి ఏంటంటే తెలియాలి. ఓకేనా? సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వి ఫైండ్ అవుట్ ఇన్ ద definition phase. Next, in definition phase, there we have different types of things are there. The first one, మళ్ళీ దీనిలో కూడా ఏంటంటే మనకి there we need to identify the requirements అంటే to get the correct output. ఓకేనా? సో there we need to identify the requirements. సో ఈ requirements మనం మీట్ అయ్యామంటే definitely we get the what we call expected output. ఓకేనా? The first one is free conditions, and second one is functional requirements, next one is operational requirements, and next one is design limitations. Okay, the first one is free conditions. So ఈ free conditions అనేటువంటిది ఏంటంటే మనకి it includes like example అక్కడ చూడండి working condition. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ అప్రూవల్ రిక్వైర్మెంట్స్. సో హియర్ వర్కింగ్ కండిషన్ అండ్ అప్రూవల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇన్ ద సెన్స్, వర్కింగ్ కండిషన్ అంటే మనం ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ వేసుకున్నాం సెకండ్ ఫేజ్ లో డెఫినేషన్ ఫేజ్ కి వచ్చినప్పుడు వాట్ ఇన్ దట్ ప్రాజెక్ట్. సో ఆ ప్రాజెక్ట్ లో ఏముంది అంటే మనం డెఫినెట్ గా అక్కడ ఏంటంటే మన లాంగ్వేజ్ లో అయితే డిజైన్ అని చెప్పేసి అంటాం. అంటే ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అనేటువంటి ఆఫ్టర్ గ్యాదరింగ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ ఆఫ్టర్ కలెక్టింగ్ ది లిటరేచర్ ఆఫ్టర్ సమ్ వాట్ వి కాల్ ఆఫ్టర్ కలెక్టింగ్ మల్టిపుల్ నంబర్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్. ఓకేనా? ఇన్ ఎవర్ హ్యాండ్ దేర్ వి నీడ్ టు అప్రూవల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇన్ ద సెన్స్ వర్కింగ్ స్టైల్ ఆఫ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్. ఓకేనా? నీ ప్రాజెక్ట్ యొక్క వర్కింగ్ స్టైల్ అంటే ఏ నేచర్ లో అది వర్క్ అవుతుంది. సో ఇన్పుట్ ఇస్తే అవుట్పుట్ అనేటువంటిది ఎలా వస్తుంది, ఆ వర్కింగ్ నేచర్ అనేటువంటిది మనకు ఉండాలి. అందుకే మిమ్మల్ని యుఎంఎల్ నేర్చుకోండి అనేది. అంటే మనం ఏం చేస్తామంటే వాట్ ఎవర్ ది ఇన్ఫర్మేషన్స్ వి కలెక్టెడ్, అంటే లిటరేచర్ సర్వేలో ఏదైతే మనం ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేసుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఏం చేస్తామంటే వి డిస్ప్లేడ్ ఆర్ వి ఇంప్లిమెంట్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ డయాగ్రామ్స్. సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని కూడా మనం ఏం చేస్తాం అంటే డయాగ్రామ్స్ లో ఫిక్స్ చేస్తాం. ఎందుకంటే మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పిన దానికి నెక్స్ట్ డయాగ్రామ్స్ రిప్రజెంట్ చేసి చెప్పిన దానికి రెండింటికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఇన్ఫర్మేషన్ 100 పేజెస్ చదివిన అర్థం కాదు, బట్ డయాగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఏంటంటే దే కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఎవర్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్. నీ ప్రాజెక్ట్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ తో వాళ్ళని ఏంటి అని మనకి ఈజీగా దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో అది ఫ్రీ కండిషన్స్ అనమాట. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్. సో ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ లో ఏంటి అంటే మనకి సో దేర్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ what we call how energy efficient must be, అంటే how energy efficient అంటే ఏంటంటే మనకి that shows the quality of the project. సో క్వాలిటీ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ అంటే ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటంటే టు డెవలప్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్ దేర్ వి యూజ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్. అంటే కొన్ని ఫంక్షన్స్ మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఆ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి ఇట్ విల్ డిస్ప్లేస్ ది క్వాలిటీ ఆఫ్ దట్ ప్రాజెక్ట్. అంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ యొక్క క్వాలిటీని డిస్ప్లే చేస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇంకా చెప్పాలి అంటే నేను ఎలా అంటే ఇప్పుడు మనం బై బస్ వెళ్ళామనుకోండి, మన ఫ్రెండ్ ట్రీట్ చేసే విధానం ఒకలా ఉంటుంది. బై ట్రైన్ వెళ్ళామనుకోండి, మన ఫ్రెండ్ ట్రీట్ చేసే విధానం ఒకలా ఉంటుంది. బై ఎయిర్ బస్ వెళ్ళామనుకోండి, వాడు మనం ట్రీట్ చేసే విధానం ఒకలా ఉంటుంది. అంటే అది హ్యూమన్ నేచర్ అలా ఉంటుంది. ఓకేనా? సో అంటే క్వాలిటీ అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ స్టైల్. ఓకేనా? అవుట్పుట్ అనేటువంటిది డెఫినెట్ గా ఏంటి అంటే అక్కడ మనకి అది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ది సెకండ్ వన్. అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ ఆపరేషనల్ రిక్వైర్మెంట్స్. సో ఆపరేషనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ దట్ ఇన్వాల్వ్స్ ది యూజ్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ రిజల్ట్ అనమాట. అంటే ఆఫ్టర్ డెవలపింగ్ ఏ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్, సో వాట్ ఈస్ ది రిజల్ట్ ఆఫ్ దట్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ వాట్ ఆర్ ది ఆపరేషన్స్ we developed in that project. Okay na? So these are the three main things we observed in the definition phase. So that is the information regarding two phases whenever if you want to develop any project. Okay na? So the first one is initiation phase and the second one is definition phase. So in initiation phase there we have only two things are available. First one is idea regarding that project and second one is we need to elaborate that information. Okay na? So before develop that initiation phase we need to question ourselves. Okay na? For every question there we have some answer or there we have some idea. Okay na?
depends on that question here. Okay, so that is the first one. And the second one is definition phase. So ఈ definition phase ఏంటంటే like design phase అన్నమాట. So ఈ design phase ఏంటంటే మనకి there we have different types of requirements are available. Okay, now first of all we need to what we call achieve that requirements, then we get the what we call expected output, like preconditions, functional requirements, operational requirements, and design limitations, whatever it is. Okay, so that is the information regarding to develop a project. That is first two phases of the project. Okay, so that is the information regarding for today's class. మా అర్థమైందా? ఎస్ సార్. ఎస్, Yes, sir. మీకు అర్థమైపోయినా అర్థమైనట్లు ఉంటది. కానీ ఒకటి అంటే ఈ కాన్సెప్ట్ ఎందుకు తీసుకున్నానంటే ఇప్పుడు వరకు మనం సాఫ్ట్వేర్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ లో చెప్పిన వాళ్ళందరూ కూడా ఎలా చెప్తారంటే మనకి ఎవరు చెప్పినా ఫస్ట్ 5 ఫేసెస్ చెప్తారు. అంటే మనకి సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ ఏదైతే మనకి ఇన్ఫర్మేషన్స్ వచ్చాయో, ఓకేనా, సో ఏదైతే మనకి ఇన్ఫర్మేషన్స్ వచ్చాయో సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్